দেখো এখানে প্রথমটা লং লং এগো পিপল ডিডন্ট নো এনি কি হবে এটা land, পিপল ডিডন্ট নো এনি ল্যান্ড হ্যাঁ পিপল ডিডন্ট নো এনি ল্যান্ড তারপরে হলো তারপরে at that time traveling was a difficult task তারপরেটা for people who were afraid of who of afraid of the the unknown but yet there were some people who liked dash who liked কি হবে traveling who liked traveling হ্যাঁ traveling এটা হলো অ্যাপ নাম্বার কি হবে if number 2 হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে তোমার হলো জি নাম্বার হলো মার্কো পোলো ওয়াজ কি হবে and মার্কো পোলো ওয়াজ অ্যান হ্যাঁ খেলো was an কি হবে এটা adventurous man in 1271 he started dash h number কি হবে traveling started for traveling for হবে started for China sorry started for China from his motherland he was accompanied dash accompanied কি হবে by he was accompanied by his father and uncle dash over 3 years they reached after over 3 years they reached China okay fine আচ্ছা এরপরটা বলো truthfulness এটা কি হবে truthfulness হচ্ছে এটা হবে nature of speaking the truth truthfulness means the nature of speaking nature না বলে যদি আমরা আরো সুন্দর habit character হ্যাঁ habit of speaking truthfulness means the habit of speaking তারপর কি হবে the truth ঠিক আছে তারপরে truthfulness is one of the greatest virtues in man's life the true dash the true কি হবে speaking the true development and prosperity the true development and prosperity of man entirely depends dash it on ঠিক আছে it ennobles one's character dash one's character কি হবে নতুন সেন্টেন্স ennobles one's character বিরোধ নাই নতুন and নতুন ক্লজ তৈরি হবে কোনো বিরোধ নাই এই কারণে তোমার এন্ড হবে and gives one a high position in society it may not make one rich dash brings peace of mind but brings peace of mind all religions teach us peace of mind teach us to be কি সমস্ত ধর্ম আমাদেরকে কি কি হতে শেখায় truthful all religions teach us to be truthful by dint dash truthfulness কি হবে dint of হ্যাঁ by dint of truthfulness সত্যবাদিতার দ্বারা all can shine in life it may lead the dash whole world it may lead the whole world to peace and prosperity okay আচ্ছা 3 নাম্বারটা দেখো 3 নাম্বারটা কি করেছে বলো culture is a society's belief custom language and so on culture is a society's beliefs customs language and so on আচ্ছা তারপরে hospitality is a part of Bangladeshi culture
তারপরে তারপরটা হচ্ছে our culture is badly influenced by dish antenna and so on. হুম হুম তারপরে তারপরটা বলবো তারপরে আর হয় না তারপরটা হচ্ছে it includes a term used for a way of life. কি কোনটা 4 নাম্বারটা it includes a term used for a way of life. it is a term used for a way of life এটা না culture is a term used for a way of life এটা প্রথমে হবে হ্যাঁ এটা প্রথমে হবে এটা যে কালচার ইজ এ টার্ম তার মানে একটা শব্দমালা বা একটা টার্মিনোলজি একটা কোনো কিছুর একটা বিশেষ নাম কালচার ইজ এ টার্ম ইউজড ফর ওয়ে অফ লাইফ হিসেবে এটা ব্যবহৃত হ্যাঁ হয় কালচার ইনক্লুডস a society's beliefs customs language and so on তারপর হলো hospitality is a হ্যাঁ part of Bangladeshi culture তারপর our হ্যাঁ culture is badly influenced by dish antenna and so on we shake হ্যাঁ hands at greetings only with males and not with females মিলছে হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ এবার 4 মিলছে নাম্বারটা তুমি করো 4 আচ্ছা 5 করতে থাকো আমি এবার দেখবো দেখো এখানে a mother dash an undeniable influence in dash children's character forms কি হবে forms exercises forms exercises হ্যাঁ exercises exercises এটা এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে এক্সারসাইজেস মাদার এক্সারসাইজ করে মানে আচ্ছা মাদার রেখে যায় একটি আনডিনায়েবল যেটাকে ডিনাই করা যায় না মানে অমোচনীয় একটা প্রভাব কাদের চরিত্রে ইন ড্যাশ children's চিলড্রেন day ক্যারেক্টার কি হবে এখানে molding ইন ফোল্ডিং molding আচ্ছা ইন ফোল্ডিং না molding ইন শেপিং চিলড্রেন্স in shaping A mother exercises an undeniable influence in shaping children's character and in dash their growing future destiny in molding এখানে হবে molding এখানে হবে shaping ক্যারেক্টার শেপ করা হয় আর ফিউচারটা মোল্ড ফিউচার ডেস্টিনি মোল্ড করা হয় ঠিক আছে দুটো আলাদা জিনিস ক্যারেক্টার শেপ ফিউচার ডেস্টিনি মোল্ড আচ্ছা তারপরে the things that they learn at home dash a firm root কি হবে influence take a firm root যে জিনিসগুলা তারা বাসাতে শিখে take a firm root এগুলো বেশ শক্ত মানে ভাবে ভিত রচনা হয় তাদের চরিত্রে and it goes without saying that this learning they dash mostly from their mothers কি হবে learn they get this learning they get mostly from their mother as they live under her direct supervision মায়ের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েরা বড় হয় and constant care মায়ের কনস্ট্যান্ট কেয়ারটা বেশি হয় this is why a child dash the language first from its mother এই কারণে a child dash the language কি হয় শিশু কি করে ভাষা শিখে learns হ্যাঁ this is why a child learns the language first from its mother মায়ের কাছ থেকে শিশু প্রথমে ভাষা শেখে যে মাকে অত্যন্ত সতর্ক মাকে সতর্ক হতে হবে এই ব্যাপারে the culture of the family also dash the children's habits ফ্যামিলির কালচারটা কি করে জি নাম্বার influence third person singular influences the culture of the family also influences the children's habits and manners
মানে ফ্যামিলির কালচারটা যদি এমন হয় যে ভালো না, তাহলে শিশুটাও কিন্তু খারাপ মানে শিখবে। শিশু কিন্তু ভালো কিছু শিখবে না। দ্যাটস ওয়াই মায়ের হ্যাঁ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং পরবর্তীতে ফ্যামিলির ভূমিকা মেম্বাররা যারা আছে তাদেরকেও they also have to be careful about the upbringing of the child or children and manners. Mother should dash her children. কি হবে? Mother should dash her teach children, teach teach her children how to dash the habit of good manners, how to grow form the habit, how the habit of good manners to dash up, কি হবে? take up to form, to grow হবে to grow up না এটা হবে to grow up, হ্যাঁ, to grow up in a gentleman environment, ঠিক আছে? হ্যাঁ বুঝতে পারছো এবার? হুম এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়া। আচ্ছা, তারপরে তুমি ইয়াটা করো, এই যে নারেশনটা করো, হ্যাঁ, নারেশনটা করো তাড়াতাড়ি। 2 মিনিট সময় দিলাম। এই যে এখানে তাহলে আমি আবার একটু বলে দিই, হ্যাঁ, এই নারেশনটা একটু বলি। হ্যাঁ The mother asked her হ্যাঁ son if he would go to college that day. The son replied in the হ্যাঁ negative and said that their classes were suspended. Then the mother told him to go to market and bring some vegetables. The son agreed and told his mother that he might be ready. The mother told him that there were money and bag. ঠিক আছে? হ্যাঁ তুমি বলছো যে by honesty one can lead, এটা কি তুমি বলো, তুমি কি লেখছো? one can get mental peace one can get mental peace হ্যাঁ, one can get mental peace, তারপরে কি? by honesty one can get mental peace এটাই তো দিছি by honesty one can get mental peace। আচ্ছা, এইভাবে হয় কি হ্যাঁ না? honesty being the best way of leading life, comma one can get mental peace through it। হ্যাঁ honesty being the best way of leading life, one can get mental peace through it। আচ্ছা, এরপরে একটা দেখো, হ্যাঁ it is a great rational virtue that leads a man to the way of humanity। it is a great rational virtue and it leads a man to the way of human হ্যাঁ, ইট আবার লাগবে না, ইট একবার দেওয়া হয়েছে, কাজে আর দ্বিতীয়বার ইট সাবজেক্ট হিসেবে দেওয়া লাগবে না। আচ্ছা, লাইফ of a man is not very peaceful, but honesty can open a door of peace before him। life Life of of a a man man is is not not very very peaceful। peaceful কি but হবে এটা? honesty which is the key হ্যাঁ, কি? life of a man is not very peaceful but honesty which is the key can open the door of peace before him একটা মিনিট, এই যে এগুলোকে একটু বিদায় করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো, life of a man is not very peaceful, but honesty can open a door of peace before him। complex কি হবে এটা বলো তো? life of a man is not very peaceful but honesty which is the key can open a door of peace before him হ্যাঁ, কি হবে?
এই যে বাট আছে, বাট থাকলে আমরা কমপ্লেক্স করব কি দিয়ে? দো দিয়ে। দো লাইফ অফ এ ম্যান ইজ নট ভেরি পিসফুল, বাট তুলে দিব, কমা দিব, অনেস্টি ক্যান ওপেন আ ডোর অফ পিস বিফোর হিম। ওকে, হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ এরপরে দেখো আহ, আহ, এরপরে হলো an honest man is more respected than other man. very few man is more respected than other man. হ্যাঁ, তাহলে এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে আছে, তাহলে এটা পজিটিভ করতে হবে। an honest man is more respected than other man. very few তে হবে না? an honest man is more respected than other man. এটা পজিটিভ, ভেরি ফিউ কেন হবে? ভেরি ফিউ কি কোন কারণে হবে বলো তো? ভেরি ফিউ কখন হয়? মানে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যদি মোস্ট আদার থাকে, দেন মোস্ট আদার যদি হ্যাঁ থাকে, তাহলে না তোমার ভেরি ফিউ হবে। তাহলে এখানে কি হলো দেন মোস্ট আদার আছে নাকি? তাহলে এখানে না। যেহেতু নাই, কাজে নরমালি যেটা হয় আমাদের এটা ইউজ করো, নরমালি হয় নো আদার। আর নো আদার হ্যাঁ ব্যবহার করবা সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন ম্যান, MAN ইউজ করতে হবে, তখন সিঙ্গুলার হবে। তখন আবার ওই এম হ্যাঁ বসাই দিও না, তাইলে কিন্তু সর্বনাশ, ভুল হবে। মানে এটা কি তুমি জানো তো এটা? হ্যাঁ নো আদার যে সিঙ্গুলার এবং MAN লিখতে হবে, ওই যে এখানে কিন্তু MEN লেখা আছে, তুমি এটা জানো? হ্যাঁ ওকে, জানলে কিন্তু সাবধান। হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেকেই এটা প্রায়ই ভুল করে। 50% থেকে 60% স্টুডেন্ট এটা জানে, কিন্তু ওই লেখার সময় মনে থাকে না। নো আদার ম্যান সিঙ্গুলার হবে, ইজ সো রেসপেক্টেড অ্যাজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। এটা খুবই সহজ, তবে ওই জায়গাটা একটু ভেজাল। এটা অনেকে একটু মানে খেয়াল করে না, মনে করে এটা তো একই, তবে এটা কিন্তু খুব খেয়াল করার বিষয়। নো আদার ম্যান যে হ্যাঁ সিঙ্গুলার হবে MAN, নো আদার ম্যান ইজ সো রেসপেক্টেড অথবা as respected as an honest man. ওকে, তারপরটা তারপরে কি? ইএফজি পারি নাই। হ্যাঁ, এই নাম্বারটা পারো নাই? ইএফজি ওকে, পারি নাই। হ্যাঁ আচ্ছা দেখো, no other person is so happy as the as he on earth and even after death. দেখো এখানে খুবই সহজ এটা। এখানে on earth and even after death, এই কথাটা তুমি একেবারেই কিছু করতে হবে না, এটা যা আছে তাই তুমি রাখো। তুমি এর আগের অংশটা ঠিক করতে হবে। কি বলছে? নো আদার পারসন ইজ ইজ সো হ্যাপি অ্যাজ হি। কোনো পারসন তার মতো এত সুখী নয়। কি করতে হবে? সুপারলেটিভ। তাহলে এজ যেহেতু আছে, এটা পজিটিভ ডিগ্রিতে আছে, তাহলে এটা যেহেতু নো আদার আছে, তাহলে আমরা আমরা এখানে যদি পজিটিভ ডিগ্রি, এখানে যদি ভেরি ফিউ থাকতো, তাহলে আমরা এখানে ওয়ান অফ দা দিয়ে করতাম সুপারলেটিভ। যেহেতু এখানে ভেরি ফিউ নাই, নো আদার আছে, নো আদার থাকলে আমরা নর্মালি যেটা যেভাবে আছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি এভাবে করে থাকি। সেক্ষেত্রে আমরা পেছনের সাবজেক্টটা আগে নিয়ে আসবো, যেমন হি ইজ দ্য মোস্ট। যেহেতু হ্যাপি কথাটা ভেঙে গেছে, আমরা এখানে মোস্ট ব্যবহার করব, এবং এটা যেহেতু সুপারলেটিভ ডিগ্রি, হি তারপরে সাবজেক্ট ভার বানবো, হি ইজ তারপরে দ্য হ্যাপিয়েস্ট পারসন, এরপর বাকি যা আছে অন আর্থ এন্ড ইভেন আফটার হিজ ড্যাড। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ এখানে আমরা যখন আমরা আমরা কখন আমরা ওয়ান অফ দা ব্যবহার করতাম, যদি এখানে এরকম আমি যদি বলি এরকম যে আমি যদি এরকম বলি যে হি ইজ ওয়ান অফ দা হ্যাপিয়েস্ট, হি ইজ ওয়ান অফ দা মোস্ট হ্যাপিয়েস্ট পারসনস অন আর্থ, এটা কখন বলতাম আমি ওয়ান অফ দা? যদি এখানে এরকম থাকতো ভেরি ফিউ পারসনস, হ্যাঁ, আর as happy as he on earth, এই যে এভাবে যদি থাকতো, তাহলে আমরা এই যে ওই যে তোমার ওয়ান অফ দা দিয়ে আমরা এই যে সুপারলেটিভ করতাম, তখন আমরা বলতাম যে হি ইজ ওয়ান অফ দা মোস্ট হ্যাপিয়েস্ট পারসনস, এই যে বাকি যা আছে তা। বোঝা গেছে তো এটা? হ্যাঁ হি ক্যান পারফিউম his life with the holy touch. He can perfume his life with the holy touch. এটা কি হবে? এটা কি করছো?
ই এফ জি পারি নাই তিনটা পারো নাই? না হি ক্যান, আচ্ছা, হি ক্যান পারফিউম, সে তার তার জীবনটাকে পারফিউম করতে পারে, মানে ওই পারফিউম মানে এখানে পারফিউম বলতে মানে কি গন্ধ যেটা ছড়ায় আর কি, সে তার জীবনটাকে হ্যাঁ জীবনে গন্ধ ছড়াইতে পারে বা তার জীবনটাকে এমন গন্ধে রঙাইতে পারে, কেমন কিসের গন্ধে? হলি কোরআনের টাচ, মানে কোরআন দিয়ে তার জীবনটা পরিচালিত হবে, সোজা কথা এরকম একটা বিষয় আর কি। তাহলে এটা পেসিভ করতে হবে, তাহলে এখানে সাবজেক্ট হি, কে পারফিউম করবে? সে করবে। হ্যাঁ, কি দিয়ে করবে? কাকে করবে? হিজ লাইফ, অবজেক্ট। তাহলে হিজ লাইফ ক্যান বি পারফিউমড উইথ দ্য হোলি টাচ, হ্যাঁ, উইথ দ্য হোলি টাচ বাই হিম। এভাবে আমরা করতে পারি কিনা? হিজ লাইফ ক্যান বি পারফিউমড উইথ দ্য হোলি টাচ বাই হিম। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ আচ্ছা, তারপরে তুমি করেছো নাকি? হি মাস্ট বি রিসিভ, না জি নাম্বার করি নাই জি নাম্বার, হি মাস্ট বি রিসিভড হার্টলি বাই এভরিওয়ান ইন হিজ লাইফ টাইম। এটা কিন্তু তোমার রেসিপি আছে, অ্যাক্টিভ করতে হবে, তো অবশ্যই এখানে বাই এর পরে যেটা আছে এটা আমাদের সাবজেক্ট। তাহলে এভরিওয়ান মাস্ট রিসিভ হিম হার্টলি ইন হিজ লাইফ টাইম। বুঝতে পেরেছো কিভাবে হয়েছে হ্যাঁ এটা? বুঝতে পেরেছো না বুঝাবো? হ্যাঁ, এটা কি বোঝা গেছে না মানে আরো ভেঙে বুঝাইতে হবে? এই যে হ্যাঁ বাইয়ের হ্যাঁ পরে এটা কিন্তু অ্যাক্টিভে, এটা কিন্তু প্যাসিভে আছে, মানে প্যাসিভে থাকা মানে হলো যে এখানে যে মূল সাবজেক্টটা সেটা পিছনে আছে এবং অবজেক্ট যেটা আছে এটা সামনে অবস্থিত হচ্ছে। এখানে আমরা কি করব, বাইয়ের পরে যে অংশটা আছে এটাকে আমরা সাবজেক্ট ধরে নেব, যে এখানে এভরিওয়ান সাবজেক্ট। তাহলে আমরা কি করব, মাস্ট বি রিসিভড, বি বাদ দিয়ে দেব, মাস্টের পরে রিসিভ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আসবে, এভরিওয়ান মাস্ট রিসিভ, হ্যাঁ, এভরিওয়ান মাস্ট রিসিভ হিম। এটা হিটা হিম হয়ে যাবে, কারণ এখানে সে তো অবজেক্ট, এটা তখন প্যাসিভে এটা সাবজেক্ট হয়ে গেছিল, কিন্তু যখন সে আবার আমরা অ্যাক্টিভে করব তখন এই হিটা হিম হয়ে যাবে, অবজেক্ট হয়ে যাবে। তাহলে এভরিওয়ান মাস্ট রিসিভ হিম হার্টলি ইন হিজ লাইফ টাইম। এটা কি বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ আচ্ছা, তারপরে তো দেখো এইচ নাম্বার, এভরি, এটা কি করেছো নাকি তুমি? নান বাট এভরিবডি মাস্ট নান বি বাট হাম্বল টু হিম, কি হবে? none but everybody must be humble to him. এভরিবডি থাকলে আমরা কিভাবে নেগেটিভ করতে পারি? there is nobody but, there is nobody but must be humble to him। হ্যাঁ এটা কি করা যায় কিনা এভাবে? হ্যাঁ অথবা এভরিবডি ক্যানট বাট বি হাম্বল টু হিম, এই যে must be মাস্ট থাকলে আমরা humble to ক্যানট বাট him. ইউজ করতে পারি, মাস্ট থাকলে আমরা ক্যানট বাট ইউজ করতে পারি, অথবা আমরা দেয়ার ইজ নোবডি দিয়েও করতে পারি। আমরা এভরি থাকলে আমরা দেয়ার ইজ নো ডট ডট বাট দিয়ে করতে পারি। আবার মাস্ট যেহেতু আছে আমরা ক্যানট বাট অথবা ক্যানট হেল্প, এভরিবডি মাস্ট, এভরিবডি ক্যানট হেল্প, ওই যে হেল্প দিয়ে করার দরকার নাই, একটু পেস লাগবে। তাহলে এটা যেহেতু সহজ পদ্ধতি আছে আমরা এটা দিয়ে করি, এভরিবডি ক্যানট বাট বি হাম্বল টু হিম। আচ্ছা, হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ দিস ইজ, এটা কি কি করছো? This is a wonderful life. এটা তো হলো না, এখানে ওয়ান্ডারফুল একটা অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে? অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে মানে হ্যাঁ অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে কে? একটা অ্যাডজেক্টিভকে হোয়াট দিয়ে যখন একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থাকবে, হোয়াট অথবা হাউ দিয়ে যখন এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থাকবে, এরপরে এই হোয়াট অথবা হাউ এর পরে যদি আমার অ্যাডজেক্টিভ থাকে সেখানে আমরা কি ব্যবহার করে, মানে হোয়াট অথবা হাউ এর পরিবর্তে কি ব্যবহার করব? যদি হোয়াট অথবা হাউ এর পরে অ্যাডজেক্টিভ থাকে কি ব্যবহার করব? অ্যাডভার্ব, কারণ হ্যাঁ অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করতে পারে অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব আমার কি আছে? ভেরি রয়েছে, ভেরি, অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি। আর হোয়াট অথবা হাউ এর পরে যদি নাউন থাকে তখন আমরা কি ব্যবহার করব? আমরা ব্যবহার করব তখন
নাউন থাকলে আমরা ব্যবহার করব, যেমন হ্যাঁ, হাউ হোয়াট এ ফুল হি ইজ, এরকম একটা উদাহরণ যদি হ্যাঁ আমি বলি, তাহলে ফুল শব্দটা কি নাউন না? হ্যাঁ হোয়াট এ ফুল, এই হোয়াটের পরে এখানে আমি নাউন ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি, ফুল। এখন আমি কি ব্যবহার করব, ভেরি ব্যবহার করব নাকি গ্রেট ব্যবহার করব বলো? very নো, যেহেতু ফুল একটা নাউন, তো নাউনকে মডিফাই করবে কে, অ্যাডজেক্টিভ না অ্যাডভার্ব? হ্যাঁ, adverb আরে বাবা, নাউনকে মডিফাই করবে হলো অ্যাডজেক্টিভ, এটা তুমি শিখে নাও আজকে। নাউনকে মডিফাই করবে কে সাধারণত, নাউন প্রনাউনকে কে মডিফাই করে? adjective অ্যাডজেক্টিভ। যেমন হি ইজ এ গুড বয়, তুমি কি এরকম বলো যে হি ইজ এ ভেরি বয়, এরকম বলো? না তুমি কি এরকম বলো যে শি ইজ এ ভেরি গার্ল, তুমি না কি বলো? তাহলে ভেরিটা তো হলো তোমার অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্ব মডিফাই করে অ্যাডজেক্টিভ কে। যদি এরকম হয় যে শি ইজ আ ভেরি গুড গার্ল, তাইলে ভেরি ব্যবহারটা ঠিক আছে। ভেরি কাকে মডিফাই করছে? গুড কে, গুড মানে অ্যাডজেক্টিভ কে, কেমন গুড, ভেরি গুড। আবার গুড কাকে মডিফাই করছে? ওই গার্লটাকে, গার্লটা কেমন, গুড গার্ল। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ দেখো, কথা না বুঝলে কিন্তু বলো, এই যে না বুঝলে কিন্তু সারা জীবনই এরকম বাবু থাকবা, কাউকে বুঝাইতেও পারবো না, বাবুই থেকে দেবা। তুমি কি বাবু থাকতে চাও? হ্যাঁ? না না যাক, আলহামদুলিল্লাহ, তুমি বড় হতে চাও, তুমি মানুষকে বুঝাইতে চাও, তাহলে তুমি বোঝার চেষ্টা করো। আমি যা বলেছি তুমি কি তা বুঝেছো? অন্তরে একদম সত্যিকার ভাবে বলবা, আন্তাজি হু হু করো না। হ্যাঁ বুঝছি আচ্ছা, যাক আলহামদুলিল্লাহ, তাইলে ভালো। তাইলে এখন এটা এটা কি হবে বলো? হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ দিস ইজ। এখানে আমি যদি এই যে এই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সটাকে আমি যদি অ্যাসার্টিভ করতে যাই, তাহলে এখানে হোয়াট এর পরিবর্তে আমি কি ব্যবহার করব, ভেরি ব্যবহার করব না মানে গ্রেট ব্যবহার করব বলো? great গ্রেট। কেন? তুমি বুঝো নাই। বুঝো নাই, বুঝলে তুমি সঠিক উত্তর দিতা। এখানে great তুমি তো হয় এখানে গ্রেট ব্যবহার করবে কেন? গ্রেট তো ব্যবহৃত, গ্রেট শব্দটা কি অ্যাডজেক্টিভ নাকি অ্যাডভার্ব বলো? গ্রেট শব্দটা কি অ্যাডজেক্টিভ না great অ্যাডভার্ব? adjective অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, adjective তাহলে অ্যাডজেক্টিভ কাকে মডিফাই করবে, অ্যাডভার্ব কে নাকি নাউন কে? noun কে নাউন কে। আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ? এটা কি অ্যাডজেক্টিভ না অ্যাডভার্ব নাকি নাউন? adverb ওয়ান্ডারফুল অ্যাডভার্ব। আচ্ছা, তুমি 10 বার কারণ ধরে উঠবস করো। না সরি wonderful adjective হ্যাঁ, তুমি সার্ভিস পিপিসি কি শিখছো তুমি তাহলে? উঠবস করো 10 বার, ঠিক আছে? ভিডিও করে আমাকে পাঠাও। এই যে দেখো, দেখো, যে কোনো শব্দের শেষে ফুল থাকলে বুঝতে হবে এটা অ্যাডজেক্টিভ। এটা কি অ্যাডজেক্টিভ? তাহলে এখন ওয়ান্ডারফুল থাকলে কি ব্যবহার করবা, হ্যাঁ ভেরি ব্যবহার করবা না গ্রেট ব্যবহার করবা? হ্যাঁ, wonderful থাকলে very very কেন ব্যবহার করবো বলো তো? কেন ব্যবহার করবা, ভেরি কেন ব্যবহার হচ্ছে করবা? একটা adjective হ্যাঁ, অ্যাডজেক্টিভ কে মডিফাই করতে হলে আমাদের কি দরকার, অ্যাডভার্ব দরকার। তো সেটা ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই জন্যই আমরা হোয়াট এর পরিবর্তে আমরা এখানে ভেরি ব্যবহার করব। এখন সেন্টেন্সটাকে অ্যাসার্টিভ করলে কি হবে বলো, দ্রুত বলো। this is a very wonderful হ্যাঁ, this তারপরে আর কিছু হবে? this is a very wonderful life এই তো সুন্দর। এখানে এখানে এই সেন্টেন্সে কি নাউন আছে? এখানে কি নাউন আছে? হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল লাইফ দিস ইজ, এখানে নাউন কোনটা বলো? এখানে নাউন হলো লাইফ। life অবশ্যই হ্যাঁ অ্যাডজেক্টিভের পরে কোনো শব্দ, অ্যাডজেক্টিভের পরে কোনো শব্দ বসলে এটা সাধারণত নাউন হয়। তাহলে ওয়ান্ডারফুল, সুন্দর। সুন্দর কোন জিনিসটা সুন্দর? জীবনটা সুন্দর। তো এই যে লাইফ এখানে একটা নাম, বুঝতে পারছো?
এই হলো হ্যাঁ অবস্থা। শিখে গেছো তো এবার? এবার কাউকে শিখাইতে হ্যাঁ পারবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ আচ্ছা যাক। হ্যাঁ Thus we shall never be dishonest people. এটা কি হবে? should we be dishonest people? হ্যাঁ, কি ইন্টারোগেটিভ করতে হবে? বলো। Should we be dishonest people? দাস কি শুড হবে কেন এটা? দেখো ইন্টারোগেটিভ করার নিয়ম কি? তুমি যখন অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করবে তোমার প্রধান নিয়ম মনে রাখতে হবে। তোমার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দুই প্রকার, হাবোধক এবং নাবোধক। বাক্যটা যদি নাবোধক হয় তাহলে তুমি নট যুক্ত করে, আমার কথাগুলো ভালো করে খেয়াল করো, ঠিক আছে? আর না হলে কিন্তু সারা জীবন বকবক করলেও কেউ শিখতে পারবে না। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ আরে হাবোধক হয় তাহলে নট যুক্ত হয়ে ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা যদি না হাবোধক হয়, যেমন আমি একটা সেন্টেন্স বললাম হাবোধক, যেমন হি গোজ টু স্কুল, এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এটা হাবোধক। এখন আমি তোমাকে বললাম যে এইটাকে তুমি ইন্টারোগেটিভ করতে হবে, ট্রান্সফরমেশন। তুমি কিভাবে করবা? দ্য বয় গোজ টু স্কুল। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি এটা একটা স্ক্রিন শেয়ারিং এর মাধ্যমে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। আমি একটা হোয়াইট বোর্ড আনতেছি। দেখি আমি হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে একটা এই যে, হ্যাঁ এই যে এখানে হোয়াইট বোর্ডে আমি লিখতেছি, যে দেখো আমি একটা সেন্টেন্স লিখতাম, যেমন ধরো হি, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, হি হ্যাঁ গোজ টু দেখতে পাচ্ছি। স্কুল। এই যে হি গোজ টু স্কুল, ওকে, এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবং এটা একটা হামুদক। আচ্ছা, আমি আর একটা হ্যাঁ সেন্টেন্স লিখলাম, হি does not he does not play cricket. He does not play cricket, ওকে। দেখো দুটা সেন্টেন্সই কিন্তু অ্যাসার্টিভ, তাই না? দুটো সেন্টেন্স হ্যাঁ অ্যাসার্টিভ, বুঝতে পারছো তো কেন অ্যাসার্টিভ? কারণ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দুই হ্যাঁ প্রকার, হাবোধক এবং একটা হলো হাবোধক, এটা হাবোধক, আর এটা হলো না বোধক। ওকে, তাহলে আমি হাবোধক যে সেন্টেন্সটা আছে এটাকে আমি প্রশ্নবোধক করতে চাই, এটাকে আমি ইন্টারোগেটিভ করতে চাই। পরীক্ষায় তোমাকে মনে করো যে তোমাকে এটা ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ তোমাকে ইন্টারোগেটিভ করতে বললো পরীক্ষার হলে, ফর এক্সাম্পল। হ্যাঁ ইন্টারোগেটিভ, টি ই আর ও, ই হবে। হ্যাঁ তোমাকে ইন্টারোগেটিভ করতে বললো পরীক্ষার হলে, তোমাকে বলা হলো যে তুমি এটাকে ইন্টারোগেটিভ করবে, তুমি কিভাবে করবা? তোমাকে কি করতে হবে? প্রথমে চিন্তা করতে হবে, হ্যাঁ doesn't হ্যাঁ এটা হলো একটা, এটা একটা হাবোধক বাক্য, এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এটা হাবোধক বাক্য। তাহলে এখানে হাবোধক বাক্য হলে আমরা নট যুক্ত করে, আমরা কি করতে হবে? এটাকে প্রশ্নবোধক করতে হবে। একটা 5 সেকেন্ড তো আসতেছি। দেখো তাইলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা, তাহলে তুমি বলো এটা কি হবে, বলো উত্তর বলো। হ্যালো, doesn't he go কি হবে? doesn't he go to school? Doesn't he Doesn't go he? to school? তাই না,
Doesn't he go to school? Go. No. Doesn't he go to school? ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে দেখো এরপরটা কি হবে। তাহলে বোঝা গেল যে আমরা হাবোধক বাক্য থাকলে এটাকে নট যুক্ত করে আমরা প্রশ্নবোধক করতে হবে, তাই না? এবার তুমি এটা বলো, হি ডাজন্ট হ্যাঁ। প্লে ক্রিকেট, এটা কি হবে? এটা নেগেটিভ করো, মানে Does he play নেগেটিভ cricket? করো। হ্যাঁ Does he play cricket? হ্যাঁ, কি হবে? Does he play cricket? ডাজ হি প্লে ক্রিকেট, ডাজ হি প্লে ক্রিকেট। এবার ঠিক আছে, এই যে এটা কিন্তু নাবোধক বাক্য, হ্যাঁ। এটা নাবোধক বাক্য। এই নাবোধক বাক্য হওয়াতে আমরা এখানে নট কিন্তু আমরা ইউজ করি না এখানে। তাহলে বোঝা গেল যে নাবোধক বাক্য হলে আমাদের অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার করতে, যদি অক্সিলারি ভার্ব এখানে থাকতো, মানে এখানে তো আছেই, যদি নাবোধক বাক্য হয় তাহলে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করা নাও লাগতে পারে, ঠিক আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে। হ্যাঁ। হুম। তবে অক্সিলারি ভার্ব থাকলে সেটাকে অক্সিলারি হিসেবে মানে ইয়াতে ব্যবহার করতে হবে, বুঝতে পারছো? ওকে, হ্যাঁ। তাহলে আমরা এটা বুঝে গেলাম। আচ্ছা, তাহলে এবার দেখো আমরা যেটা দেখতেছিলাম, এই যে সম্ভবত কোনটা, এটা, হ্যাঁ। এবার তুমি এটা বলো, এটা এটা কি হবে? দাস উই শ্যাল নেভার বি ডিসঅনেস্ট পিপল, কি হবে এটা বলো? প্রথমে দেখতে হবে এটা কি নেগেটিভ বাক্য না না পজিটিভ বাক্য, এটা কি সরি এটা হাবোধক বাক্য না নাবোধক বাক্য, এটা বলো, এটা কি না নাকি হ্যাঁ, কোনটা? হাবোধক বাক্য। হাবোধক। তাহলে নেভার কি কখনো হ্যাঁ। হাবোধক হয়? নেভার, নেভার থাকলে একটা বাক্যে মনে নেভার করো যে থাকলে নেভার হাবোধক আছে, হয় না, নেভার, কিন্তু সেন্টেন্সটা দিয়ে তো হাবোধকে বোঝাইছে। হ্যাঁ। আরে এটা হাবোধক কিভাবে, এখানে নেভার কথাটা আছে তো, হাবোধক কিভাবে? যেমন সে নেভার টেলস এ লাই, সে কখনো মিথ্যা কথা বলে না, নেভার মানে তো নট, না, ঠিক আছে। তাহলে এটা হ্যাঁ। হাবোধক কিভাবে হবে? হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছো তুমি? এটা নাবোধক বাক্য। হ্যাঁ। তাহলে নাবোধক নেভার থাকলে যখন আমরা এটাকে ইন্টারগেটিভ করি, ট্রান্সফরমেশন করি, তখন এটা এভার হয়ে যায়, এভার। তাহলে কি হবে বলো? ঠান্ডা লাগবে। Should we ever be dishonest people? কি হবে বলো? দাস কমা শ্যাল উই Should we এভার, ever? দাস কমা শ্যাল উই আচ্ছা, এভার, does দাস কমা শ্যাল be উই এভার dishonest বি people? ডিসঅনেস্ট পিপল। তো শুট কই থেকে আসে আমি তো বুঝলাম না। তুমি কি এটাকে ভয়েস মনে করছো নাকি নাকি অন্য কিছু? এখানে তো এটা তো ন্যারেশন না যে এটা শ্যালটা শুরু হয়ে যাবে এরকম, মানে এরকম না তো। দিস ইজ নরমালি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করতে হবে। এখানে তুমি শুট মানে কি বলে যে শুট কই থেকে আসবে, এখানে দরকার নেই। তোমার এখানে কোনো, তোমাকে কোনো ভার্বের এখানে রূপ চেঞ্জ করতে হচ্ছে না। তুমি, you are not here to change the tense or the form of the verb, right? আচ্ছা, হ্যাঁ। তাহলে আমরা এটা হয়ে গেল, আমরা এটা শিখে গেলাম। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি, কি বলো? হ্যাঁ, আচ্ছা। আগামী ক্লাসে আমরা এটা আচ্ছা। করব। আমি এই যে এটা তোমার মোবাইলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ইয়াতে তোমার যে কি বলে এটাকে, হোয়াটসঅ্যাপে তুমি এটা করে রাখবা 7 থেকে 11 মধ্যে হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে? এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে তুমি করে রাখবে, কেমন? আচ্ছা। তো তোমার টাইম কালকে বা এর আচ্ছা। পরের দিন কখন ফ্রি আছো বলো? তোমাকে তো পাওয়াই যায় না, ফোন করতে করতে শেষ, জীবন শেষ। বিকালে নাকি সন্ধ্যার সময়, রাত্রে, বিকালে নাকি রাত্রে বলো? হ্যাঁ, রাত্রে। রাত্রে, রাত্রে, রাত্রে কখন? তোমার 8:30টায়। 8:30টায় তো অনেক সময় আমার কলেজের ক্লাস থাকে, বুঝছো না?
আচ্ছা, এটা আমি ম্যানেজ করে নিব। তাহলে তোমাকে এটা বিকালে। স্যাক্রিফাইস করতে হবে আচ্ছা আমার জন্য, কারণ তোমাকে অনেক সময় তো 9:30টার পরেও ক্লাস করা হতে পারে। করতে পারবে তো? কারণ আমার অনেক সময় হয় হ্যাঁ কি 10টার পরেও ক্লাস থাকে। মানে হইলো কি, মানে 9:30 শুরু হয়, হ্যাঁ 10টা 10-এ শেষ হয়। হুম ওই দিন অবশ্য সম্ভব না, 10টার হ্যাঁ পরে আর কোনো ক্লাস করা ঠিক না। ওই যে 10টার আগে, 9:30টার আগে যে ক্লাসগুলো থাকে বা যেগুলো ইয়া হয়, এগুলো আমি তোমাকে নিব, ঠিক আছে? আর বিকাল আচ্ছা বেলা তুমি যদি অবসর থাকো বা সকালে, তাহলে আরো ভালো হতো, কিন্তু মনে হয় না অবসর আছো আর কি। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে সকালে কালকে না। আবার ইয়া হবে, হ্যাঁ? মানে রাত্রেবেলা ফ্রি আছো না কালকে? আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, ঠিক আছে।